Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Shana rabari bala bara 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 bara. Urabandala ramani biri 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 bara 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 bara. तुमनाम धन्य तुमनाम धन्य तुमनाम धन्य तुमनाम धन्य तुमनाम धन्य तुमनाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 होली 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 ओ शरण रवानी अल्लाह रवानी खारा बंदा अल्लाह रवानी मेरी 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 बारा 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 तुम्हें महान 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 तुम्हें महान वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तरवशावरी कुला रवानी आदर रवानी दार बंदा अल्लाह रवानी उदर रवानी बारा 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 बत्रमना दार बंदा अल्लाह रवानी बारा 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 बंदा अल्लाह रवानी हालेलुया 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 धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारो पवित्र नाम 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 होली 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 पूरा शकमनिया तरवनी मेरी मेरी मेरे बारा 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 बा उदर मना बारा 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 बंदा रवनी बारा 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 बंदा रमा पूरा बशाबारी अल्लाह रवानी मेरी मेरी मेरे बारा 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 बंदा अल्लाह रमा जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे दया करो अमन करो समस्त पाप दोष दुर्बलता जता क्षमा करो हालेलुया प्रभु जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे पूरा शकमनिया तरवनी खारवत प्रमना दरबंदा अल्लाह रमा तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो सबसे अच्छा तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें काली आज चिर काल समान होली 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 पूरा बशाबारी अल्लाह रवानी बेरे बारा 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 बंदा अल्लाह रवा तुम्हें आत्मा रूपी परमेश्वर अटो तेणु तुम्हें सर्वव्यापी अटो हालेलुया 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 धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु तुम्हारा कौन से संकल्प निवारण करा जाए नहीं प्रभु करा जाए पारे नहीं प्रभु हालेलुया एवं तुम्हारा संकल्प आमनकर संकल्प ठारू उच्चतर पृथ्वी आकाश मंडल जमन उच्चतर प्रभु निदार वर्षावरी अल्लाह रवानी खार वंदा अल्लाह रवा हालेलुया हालेलुया जो लोग ने जो जीवन रे तुम्हारा संकल्प को सफल करे से लोग धन्य हालेलुया हालेलुया जीसु का नाम रे दया करो अमान को ठारे तुम्हारा प्रयोजन अच्छे अमान को जीवन तुम्हारा एक महत् उद्देश्य मध्य रही अच्छी प्रभु ता बुझी कार्य करने मांगू तुम्हें साहाय्य करो योग्य भाव आचरण करने तुम्हें दया करो इधर रवानी खार वर्षावरी अल्लाह रवानी खार वंदा अल्लाह रवा हालेलुया हालेलुया तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य हालेलुया 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 मंडली सभारे मैंने अल्प संख्यक मध्य अनेक प्रभु ऑनलाइन द्वारा विशेष भाव उपकृत होती से धन्यवाद धन्यवाद करूँ से सत्य वाक्य सब शुणी ग्रहण करुँचे बदली जानी खारबंदा मामिक बहुत उत्तम प्रभाव पड़ुच्छी जद्वारा से आत्मिक जीवन में निष्ठा प्राप्त प्रभु तुम नाम धन्यवाद हो तुम्हें अनुग्रह करो दया करो तारा बशाबारी अल्लाह रवानी खार बत्रमना करबंदा अल्लाह रवा हालेलुया 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 पूरा बशा बारा 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 बंदा अल्लाह रवा आज मैंने बहुत सपरिवार एकत्र हो रही तुम सभा कर गत काली मिली बाबूर जीवार था मात्र से बहुत वर्षा हेतु से वर्षार प्रतिबंधक हेतु से जापारे ना एवं गत राति ठारू किसी दिन है से रोजालिंडर सर टी असुस्थ थी हेतु से बसी पारे ना प्रभु तुम्हें दया करू तारावानी खार वर्षा काला रवानी खार बंदा रवा हालेलुया 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 अनेक शुणती मात्र कार्य करते ना श्रोता नहीं कर्म करने तुम्हें साहाय्य करो कारण तुम निकटवर्ती मनुष्य मंगल अटे प्रभु निदार वर्षावारी अल्लाह रवानी खार बंदा रवा जो मैंने तुम निकटवर्ती हो पारती ना मंगल से हराती आउ तुम गृह जो प्रभु उत्तम द्रव्य सब रही से सब पाइबार वंचित हो जाती इदार वर्षा खाला रवानी आदा रवानी दार बंदा रमा आमान को तो प्राणपण करने को अनेक जागतिक विषय लोके प्राणपण करती किंतु आत्मिक विषय प्रभु सेपरी करते ना अति हालुका भाव में समस्त विषय गुड़ाक नियंती तो सहीपरी भाव में आमने तुम ठार अनुग्रह दया प्राप्त हो पारू ना मात्र आम को बलवान अति साहसिक होगा पड़ो तुम वाक्य सब सफल करने
ସେତେବେଳେ ତୁମର ଉତ୍ତମ ଏବଂ ମହତ୍ ସଂକଳ୍ପ ମାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମାନଙ୍କରେ ସଫଳ ହେବ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବ। ଇଦାରବାନୀ ଖାରବ ଶ୍ୟାବାରୀ ଆଲ୍ଲା ରବା ଉରବାତ୍ରମାନା ଦାରବନ୍ଦାଲ ରବା ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର। ମହାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ବହୁଳ ଭାବରେ ସାଧିତ ହଉ। ଯଦି ବା ଜଗତର ଅବସ୍ଥା ଅତି ମନ୍ଦ ଅଟେ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ତୁମେ କରୁଛ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଉ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆଉ ତୁମର ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ସର୍ବତ୍ର ହଉ। ତହିଁରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ରମାନି ଖାର ବର୍ଷାବାରୀ ଆଲ୍ଲା ରମାନି ଖାର ବନ୍ଦା ରମା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହୋଲି 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 ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଅ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉ ସଦା ସର୍ବଦା। ତାହା କୌଣସି ବାଧିତ ନ ହୋଇ ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହଉ। ତାର ବର୍ଷାବାରୀ ଆଲ୍ଲା ରମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ମୋତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ତୁମେ ହୁଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମଠାରେ ସ୍ଥିର ରଖ। ଯେଉଁମାନେ ମାନଙ୍କର ସହିତରେ ପ୍ରଭୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଅନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ତାର ବର୍ଷା ଖେଲା ରବାନି ଖାରବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବି ହୋଇପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଅସହ୍ୟ ଗରମ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ସବୁ ଆଉ ଏଇଟା ନିତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସେ ବର୍ଷା ହେତୁରୁ ସେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ସମ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପୁରା ବର୍ଷାବାରୀ ଆଲ୍ଲା ରବାନି ଖାରା ବନ୍ଦା ରମା। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ। ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। जीवे राधा यीशु आसीबे दूत औषध मेरे पूरी शब्द आसीबे जीवी मुक्ति फल करे पूरी शब्द आसीबे जीवी मुक्ति फल करे जीवे राधा
यीशु नसरत वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। यीशु नसरत वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गौशाला में जन्म लिया, गौशाला में जन्म लिया, सबके मन को मोह लिया, सबके मन को मोह लिया। शरण में आने वाले तुमको लाखों प्रणाम, शरण में आने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नसरत वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मरियम तुम हो दुलारी, मरियम तुम हो दुलारी, सारे जगत की ओ जियान, सारे जगत की ओ जियान। पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, पार लगाने वाले तुमको हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु नसरिया कोई कहता है, यीशु नसरिया कोई कहता है, प्राण बचैया कोई कहता है, प्राण बचैया। मुक्ति को देने वाले तुम लाखों प्रणाम, मुक्ति को देने वाले तुम लाखों प्रणाम, यीशु नसरत वाले हालेलुया लाखों प्रणाम, हम सब बालक बजने वाले, हम सब बालक बजने वाले, तुम्हारी प्रेम प्रेमतवान, तुम्हारी प्रेम प्रेमतवान। हम लुटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, जान लुटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। यीशु नसरत वाले तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। हालेलुया 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 हालेलुया। शरण रमणी अल्लाह रमण बरा 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 बरा। उदारमणि दारबंद अल्लाह रमण बरा 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 बरा। वॉली 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 वॉली। धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु। धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु। धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु। धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। इधर रवनी खारावत रमन दरव शबरी अल्लाह रवन बर 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 बर। Holy 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 holy। धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु। धन्य जीसु 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 धन्य जीसु। होली 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 होली। पूरा पत्रमन दरमन नल्ला रमनी बिरी 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 बरा 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 बरा।
Holy, 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 holy. Irabashabari Allah Rabani biri 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 bara 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 bara. Ida Rabani Karamanda Allah Rabana bara 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 Allah Rabana Rabana Allah Rabana. Urabatramana Darabashabari Allah Rabani biri 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumhara Pidharam, Dhanya Tumhara Pidharam, Dhanya Tumhara Pidharam, Dhanya Tumhara Pidharam. Dhanya Tumhara Pidharam, Dhanya Tumhara Pidharam, Dhanya Tumhara Pidharam, Dhanya Tumhara Pidharam, Dhanya Tumhara Pidharam. Urabashabari Allah Rabani bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Udaramani Karabat Pramana Darabanda Allah Rabana Darabanda Allah Rabana. Uravatramana Darabashabari Allah Rabana Darabanda Allah Rabana Darabanda Allah Rabana. Uravatramana Darabashabari Allah Rabani bara 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 Allah Rabana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. तुम्हारा नाम धन्य, 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 तुम्हारा नाम धन्य. Utara Bashamani Kala Rabani Adaramani Bara 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 Mandala Rabba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Udaramani Karaba Shabari Allah Rabani Bara 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 Batramana Daraban Allah Rabani Biri 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 Bara Bara Bara. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumhara Pidharam, 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 Dhanya Tumhara Pidharam. Idaramani Kharabat Kramana Darabashabari Allah Rabani Biri 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 Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Ribiri biri 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 bara 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 bara. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. जिसुम का नाम रे, जिसुम का नाम रे, जिसुम का नाम रे दया करो. उदारमणि खारवत शबरी अल्लाह रबना दरबंद अल्लाह रबना दरबंद अल्लाह रबा. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Would you be free from the burden of sin? Power in the blood, power in the blood. This wonderful power in the blood. There is power, wonder working in the blood of the Lamb. There is power, wonder working in the precious blood of the Lamb.
তোমার নামে ধন্যবাদ দিচ্ছি। হালেলুয়া। আপনাকে সমস্ত প্রকার বিপদের মধ্যে আমরা উদ্ধার করতে সাহায্য করছি। দয়া করো। আমরা তোমার সঙ্গে পবিত্র জায়গায় বলবো করছি। বাবা আপনার বলবেন সঙ্গে সঙ্গে ইরা বাক্তারি করো সরকার বন্ধ করো। হালেলুয়া। পবিত্র জায়গায় সুস্থতা ধন্যবাদ। সকল নিজের করে করতে ধন্যবাদ। আমি বলবো কর্ম করছি তাহলে তোমার সবাই উদার বা সরকার বাক্তারি করো। হালেলুয়া। পবিত্র করো হয়তো সমস্ত কাজে আমি করে হালেলুয়া। তবে যদি সাহায্য করতে আপনারা ব্যবহার করতে ইদারা বাক্তারি করো সরকার বাক্তারি করো। হালেলুয়া। ମଲାଖି 3 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଫେରି ଆସିବ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରେ ଓ ଯେ ତାହାଙ୍କର ସେବା ନ କରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ସେଇ ନିରୂପିତ ସମୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରାଗମନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ, ପରକାଳରେ ତାହା ଭଲରେ ବୁଝି ହେବ। ଏହି ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସମୟ ରହିଛି।
हठात से सबुर लाभ मनीष बुझीपारे ना अनुभव करें ना पारे ना प्रभु सेवारे कौन मंगल अच्छी चिंता ही करी हब ना। यात्रा पुस्तक 23 पर्वर 25 पदरू जदि पढ़ा से लिखाई तो मैंने सदापुर अपन परमेश्वर सेवा कर से तुम अन्न जल आशीर्वाद करेंगे आमे तुम मध्य रोग दूर करवा कहीं तुम बंध्या हम ना कारी गर्भपात हम ना तुम शत्रु मान आम विमुख करवा तुम सीमा वृद्धि करवा यहीपरि भाव में प्रभुंर अनेक आउ महत् प्रतिज्ञा रही जो मैंने प्रभुंर सेवा करती एवं लिखा गोटे समय आस जो मैंने प्रभु गोटे विषय को देखिए कौ मैंने प्रभुंर सेवा करुले कौ मैंने करुनथले समान मध्य गोटे प्रभेद से आणवे सेटा बहुत कठिन समय हम प्रभु किपरि प्रभेद आनती बाइबल लिखा प्रभु जीशु जेतले से गौरवमय सिंहासन में बसवे से गौरवमय सिंहासन उपवेशन करने समय समस्ते निकट एकत्र कराजिबे क्षुद्र महान समस्ते आउ से किपरि से प्रभेद करिवे लिखा मेषपाल जेपरि छाग ठारू मेष को अलग करे सेपरि अधार्मिक मान धार्मिक मान को से अलग करेंगे धार्मिक माने डाण पाखे ठिया अधार्मिक माने बाम पाखे ठिया धार्मिक मान को से संबोधन करी कहिवे सम्मान सहित मो पितांकर आशीर्वाद पात्र माने स्वर्ग राज्यर अधिकारी से आह्वान करे बाम पार्श्वर लोक मान को रे शापग्रस्त माने मो छामरु दूर हुओ शैतान तार दूत मान को निमंते प्रस्तुत अनंत अग्नि मध्य प्रस्थान कर गोटे प्रभेद आसीब दुई भाग रे विभक्त हेबे लोक माने आमन को मध्य से समय पहुंचले कौन सी गोटे पाखे ठिया हवा को पड़ो डाण पाखे ना बाम पाखे जदि प्रभु को दृष्टि आम धार्मिक देखा जाऊ मनुष्य दृष्टि नहीं निज दृष्टि नहीं प्रभु को दृष्टि जो धार्मिक देखा जाऊ से डाण पाखे आम ठिया ही पारिबा कारण लुक 18 पर्व प्रभु जीशु निजको धार्मिक मन करुवा केतेक लोक अन्य मान को तुच्छ कर लोकों संबंध में गोटे दृष्टांत कहले आ मंदिर मध्य प्रार्थना करने किपरि दुई जन लोक प्रवेश कले जने फारूसी जने करग्राही आउ से फारूसी जनक निजको धार्मिक मन करुवा अन्य मान तुच्छ करुवा किंतु शेष प्रभु ताकू ग्रहण कले ना सेहीपरि भाव में आमने मध्य ईश्वर दृष्टि धार्मिक देखा दरकार आम सेवा मध्य प्रभु दृष्टि सुग्राही हवा दरकार मो जीवन में प्रभु बड़ बहुत बड़ परिवर्तन आनिले मु विजातीय विधर्मी लोक नी ईश्वर विरोधी नी नास्तिक नी आउ जन्मरु मध्य गोटे ख्रीष्टीय परिवार जन्म ग्रहण करी आउ बाल्य समरु मु किछि ना किछि विषय प्रभु विषय जानी सत्य ईश्वर विषय जानी अज्ञात मध्य सेवा करुली मात्र जीवन में अनेक किसी भूल विषय सब रही थाए आम संशोधन करने को पड़ी थाए सेहीपरि धर्म जीवन में अनेक भूल विषय गुड़ाक रही संशोधन कर आवश्यक अच्छी आउ प्रभु लोक मान यथेष्ट सुजोग देइछन्ति एपरि हला मते प्रभु गोटे जो रास्ता जाऊँगी से ठीक रास्ता बोली मन करी चलुली 24 वर्ष पर्यंत मोर आउ पाठ शेष पर्यंत 1981 मसीह ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी भंज विहार मोर जो पीजी कंप्लीट है इकोनॉमिक्स रे से पर्यंत मु जो रास्ता चलुची से रास्ता चलुची जो धर्म कर्म करुच्ची जहाँ मुझे शिखी से अनुसार ठीक बोली मन करी मुझे बाट चलुली बेले बेले जुक्ति तर्क करुले विशेषकर पालाखेंडी कॉलेज रे पढ़ा समय आम रोमान कैथोलिक रो केतक पिला माने थिलु बैप्टिस्ट पिला माने केतके थिले आ सेमानकर आम भितरे बेले बेले बादानुवाद हुए केतक विषय से माने कहंती आउ आमे ताकू ग्रहण करि पारुना नथिलु आमे कहउतलो समाने ग्रहण करि पार नथले विवाद होउतिला धर्म संपर्क रे जेतले एपरि किछि
ବିବାଦ ବା ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ବାଇବେଲ ବାହାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି ଲେଖା ହଉଛି ଏମିତି ଲେଖା ହଉଛି। କାରଣ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଜେନେରାଲ ବାଇବେଲ ଅଧିକ ପଢନ୍ତି, ରୋମାନ କାଥଲିକରେ ବାଇବେଲ ପଢା ନାହିଁ। ଏବେ କିଛି କିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ନହେଲେ ଆଗରୁ କିଛି ବୋଲିକି ନଥିଲା। ମୋ ବାପା 12 ବର୍ଷର ପ୍ରଚାରକ, ମୋର ବଡ଼ ବାପା ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ, ମୋ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଭାଇ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ବାଇବେଲ ଡିପଲି ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜିଲି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାହାଠାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଇବେଲ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେମିତିକି ଜାଣିନୁ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ଗିର୍ଜାରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଉ ସେ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଏଇଟା ଠିକ କହିକି କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ଜୀବନରେ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହବ, ଆଦୌ ସେ ସବୁ ନାହିଁ, ମିଛ ନାହିଁ, ସତ ମୁଁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ ଆମେ ଯାଇ ଗୁଣିଆମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲୁ। ଏଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ଆଉ ସେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଭୂତ ଛଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ତ ରୋମାନ କାଥଲିକ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୁନିୟର ସେମିନାରୀକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଭୂତ ଛାଡ଼ିବ ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିମ୍ବା ସେ ଅନୁଭୂତି ନଥିଲା। ତାହିଁକି ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିପଲି ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କଲି, ବାପା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନମ୍ର ଭାବରେ ସବୁ କହିଥିଲି। କାରଣ ସେ କହିଲେ, କାହିଁକି ତୋ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଯାଉଛୁ, ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି, ସତ୍ୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା କେହି। ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କ'ଣ ପିଲାଟା ଏମିତି କହୁଛି? ଆଉ ଯୀଶୁ ତ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ କି ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି? ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି। କହିଲେ, ବାପା ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ବାପା, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିପଲି ଷ୍ଟଡି କରୁଛି, ଏଠି ମାର୍କ ଯୋଉ ସୁସମାଚାର ଅଛି ତାର 16 ପର୍ବର 17-18 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଭୂତ ଛଡେଇବେ, ଏଇପରି 5ଟା ଚିହ୍ନ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା ଦେଖ, କେତେ ଥର ଆମ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କେବେ ସେ ଭୂତ ଛଡେଇନୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି। ତମେ 12 ବର୍ଷର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ, କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମ ଘରେ ବାହାରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଭୂତ ତମେ ଛଡେଇ ପାରିଛ? ବାପାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଥିବ, ମୁଁ ଏସବୁ କଥା କୁହେ। ମୁଁ ନମ୍ର ଭାବରେ କହୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଯୁକ୍ତି କରୁନି ବାପା, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଭଲରେ। ଜଗତରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ଅଛି, କୋଉଟା ସତ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମଟା ସତ ବୋଲି ଆମେ କିଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଛୁ କି? ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଜାଣିଛୁ, ବୁଝିଛୁ, କୁହାଇଛି, ଆମକୁ ଶିଖାଇଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଅନୁସାରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ତ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଏସବୁ କାହିଁକି ତୋ ଭିତରେ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଜୀବନଟା ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଅଛୁ, ଆମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ସେତେବେଳେ? ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଠିକ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବା, ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା, ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହବ ନାହିଁ ଜଗତରେ? ତାପରେ ପୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଯଦି ସେମାନେ ସେ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସେମାନେ ଯଦି ଭଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୋଧେ ସେମାନେ ଠିକ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଆମେ କହୁଛୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ଆମ ଠାରେ। ଲେଖା ଅଛି ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟ ନା ଜାଣିଛୁ ନା କିଛି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏକା ତ ବାଇବେଲଟା ମିଛ, ଏଟା ମଣିଷ ଗୁଡାକ କ'ଣ ମନରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ମିଛ ଗୁଡାକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନି। ଯୀଶୁ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଆମେ କରନ୍ତି ନ କରନ୍ତି ତାହା ନାହିଁ, କରନ୍ତି, କେବେ ସେ ଭୂତ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, କେବେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଫର୍ମାଲିଟି, ନା ଏଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବା। ଗିର୍ଜାରେ ଯାଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିବା, ଏଇଟା ପାଇଁ କରିଦିଅ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେଇଟା ପାଇଁ କରିଦିଅ ପ୍ରାର୍ଥନା, କିଛି ପଇସା ଦେଇଦେବା, କାମ କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଭୁଲ କାହିଁକି ତାହେଲେ ବାଟ ଆମେ ଚାଲିବା। ତେଣୁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଉନ୍ନତ ମାନର ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଶେଷ କରିଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଆଉ ଅଶିକ୍ଷିତ ନାହିଁ କି ମୂର୍ଖ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ଚାଲିଲି। ଆଉ ତାପରେ ବାପା ନୀରବ ହେଇକି ଶେଷରେ ସେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସରଳ ଭାବରେ ଏସବୁ କରୁଛୁ, କିଛି ସତ୍ୟ ଯଦି ପାଇବୁ, ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି, ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କହିଦେଲେ, ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଭାବରେ ତୁ କରୁଛୁ, ତୋ ପୁଅ ହେଲେ ବି ତୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସରଳ ମନରେ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଫଳତା
ମୁଁ ପାଇଲି ବାପା ଯେମିତି କଥା ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ବାପା ମା ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଗଲେ। ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ରୀତିନୀତି ନାହିଁ, ଯୋଉଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, କାହିଁକି ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା? କେତେ ଦିନ ଜଗତରେ ଅଛୁ ଆମେ, ଆଜି ବି ଶେଷ ଦିନ ହେଇପାରେ। କ'ଣ ସବୁ ଜଗତରେ ଘଟୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସବୁ ସେ ଯୋଉ ଭୂମିକମ୍ପ, ସବୁ କିମ୍ବା ସୁନାମି, ମହାମାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ, ପୁଣି କୋଭିଡ-19ର ଭୟ ଆସିଲାଣି। ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସବୁ ଦେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ମଲେଣି, ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ସବୁ କରାହେଲାଣି। ହେଇପାରେ ଆଉ ଥରେ ଲକଡାଉନ ହବ କହିକି, କିଏ କହିପାରେ? ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବି ହେଇପାରେ, କହିହେବନି। ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେତିକି ସମୟ ଦିଆହେଇଛି ତାର ସେଇ ସୁଯୋଗ ମନେକରି ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। 44 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଏ କାମ କରିସାରିଛି ମୋ ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ପାଇଲି। ଆଉ ଏଇ ବାଇବେଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। 7 ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ରୂପା ତୁଲ୍ୟ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳେଇ ଦେଲି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କଥାରେ ଆଉ ମୁଁ ଚାଲୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟ କଥାରେ ମୁଁ ଚାଲୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି। ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଲେ, ମୋ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ବଦଳି ଗଲେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ, ଝିଅ 1 ପର୍ବରେ ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ ବାମକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମାନିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ଗଲେ ତୁମେ କୁଶଳ ପାଇବ, ଆଉ କୁଶଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଏବଂ ଆଉ ତୁମେ ଆଉ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁଡ୍ ସକ୍ସେସ୍, ତୁମେ ସଫଳ ହବ, ସଫଳତା ମିଳିବ, କୁଶଳତା ଆଉ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୁଶଳତା ଦେଲେ, ସଫଳତା ଦେଲେ। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଆଉ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା, ସେତେବେଳେ ରୋଡ ରାସ୍ତା ତ କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରି 2 ଜଣ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମୋତେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ କୁଶଳତା ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଏପରିକି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋହନାରେ ଆସି, ସେଠି ମୋର ଜନ୍ମ, ବାପା ମଧ୍ୟ କେତେ ବର୍ଷ ସେଠି, ଆଉ 8 ବର୍ଷ ନା କ'ଣ ସେ ପ୍ରଚାର ଭାବରେ ସେ ଥିଲେ ସେଠି। ତେଣୁ ମୋର ଏହି ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି, ଅନେକ ବିରୋଧ କଲେ। ଜଣେ ଯୁବା ପୁଅ ବିବାହ କରିଥିଲା, ସେ ବିବାହିତ, ଆଉ ସେ ଖୁବ୍ ରାଗିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହୁଛି, କହିଲା ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଆସିବୁ ଆଉ ମୋହନାକୁ ତୋର ଗୋଡ଼ କାଟିଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ କହିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଭୟ ପାଇଲି। ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ କଥା କହିଲେ ମୋହନା ଆସିବା ପାଇଁ। ଉପାୟ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୟ କରିକି ଆସିଲି। ପୁଣି ସେଇ ମରା ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ଆଉ ସେଠି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହୁଥାଏ। କହିବା ସମୟରେ ମୋ ମନରେ ଥିଲା କାଳେ ସେ ପିଲାଟା ଆସିବ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେପରି ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିସାରା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଆସ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ପରେ ଜଣେ ମୋ ମନ କଥା ଜାଣିପାରି ସେ କହିଲା, ତମେ କ'ଣ ସେ ପୁଅଟାକୁ ଖୋଜୁଛ? ତା ନାଁ ଥିଲା ହୃଦୟ। ଆଉ ଡେଙ୍ଗା ଚଉଡ଼ା ମୋଟା ହେଇକି ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଲୋକ ଜଣେ। କହିଲା ହଁ, କାହିଁ ସେ ନାହିଁ କି? ନାଇଁ ତମେ ଜାଣିନ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ? ସେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଚାଲିଗଲା। ସେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆଉ ମରିଯାଇଛି, ଏଇ କଥା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲିଯାଇଛି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ୟ କୋଉ ବାହାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ କାମ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଗାଁଟାକୁ, ତା ଶ୍ୱଶୁର ଗାଁ, ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ସେ ମରିଗଲା। କେମିତି ସେମିତି ହବ? ତାର କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ନଥିଲା, କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲୋକ, ଯୁବା ଲୋକ, ଟାଣୁଆ ବଳୁଆ ଲୋକଟା। ସପ୍ତାହେ ତଳେ ମୋତେ ସେମିତି ସେ କହିଥିଲା ଧମକ ଦେଇ, ତୋର ଗୋଡ଼ 2ଟା କାଟିଦେବି ଯଦି ତୁ ଏଠିକି ଆସିବୁ। ମୁଁ ଆସିଛି ସେ ମୋହନାକୁ, ମାତ୍ର ମୋ ଗୋଡ଼ କାଟିବା ପାଇଁ ସେ ନାହିଁ ଜଗତରେ। ମୋତେ ସେ କ'ଣ ଗୋଡ଼ କାଟିଦେବ? ପ୍ରଭୁ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି କେମିତି ନହେଲା? ହଠାତ୍ ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା, ମେଡିକାଲ ନିଆହେଲା, ମୋହନାରେ ମରିଗଲା ସେ। ହେଇ ଦେଖ, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖ, ସେ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି, ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡର
ତାର କେଶ ସବୁକୁ ସେ ମୁକୁଳେଇକି ସେମିତି ଅଛି, କାନ୍ଦୁଛି। ଦେଖ ବିଷୟ ସତ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମାତ୍ର ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏପରି କେତେ ନା କେତେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଗାଁର କଥା, କଟକ ସହରର କଥା। କଟକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମତେ ବିରୋଧ କଲେ। ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ଜଗତରେ, ଅବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାରମ୍ବାର ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2024 ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥ ଆରମ୍ଭ କଲା, ମୋର ଶେଷ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଏସବୁରୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ବିନା ଔଷଧରେ, ବିନା ଚିକିତ୍ସାରେ, ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ଭଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ସଫଳତା ଦେବେ, କୁଶଳତା ଦେବେ, ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ତେଣୁ ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି ମୋ ପ୍ରାଣର ବିନିମୟରେ। ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜଗତରେ ଅମର ହେଇକି ରହିବି। ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିବ, ମୋ ପରି ମୋ ଠାରୁ କେତେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଲୋକମାନେ, ମଶା, ଜିଓସିଓ, ଅବ୍ରାହମ, ନୋହ, ପିତର, ପାଉଲ, ଦାଉଦ ପ୍ରଭୃତି ଲୋକମାନେ ଜଗତରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ କ'ଣ ଅମର ହେଇକି ରହିବି? ଯେଉଁଦିନ ମୋ ପାଇଁ ସମୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିବ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ମାତ୍ର ଗୀତ ସଂହିତା 91 ପର୍ବର ଶେଷ ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେଇ ପରିତୃପ୍ତ କର, ସେଇ ପ୍ରକାର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ମତେ ରଖିଛନ୍ତି। ସମୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। କାଳେ ଲୋକମାନେ ନାନା କଥା, ହଁ ଔଷଧ ଖାଉନଥିଲେ ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା କହୁଥିଲେ ସବୁ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆଉ ସେ ହିଁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେମିତି ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ସବୁ ଭୁଲରେ ଅଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁକୁ ବିରୋଧ କରି, ସମାଲୋଚନା କରି ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମାଲୋଚନା କରେ ନାହିଁ, ବିରୋଧ କରେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସାହସର ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସାହସର ସହିତ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଏଇପରି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆନନ୍ଦଭୂତ କରିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ଯେଉଁ 175 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ଆମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପରିତୃପ୍ତ ବେଳେ ତଦନୁସାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ମୋ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଅନେକ ଭୁଲ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦିଆହେଇଛି, ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି। ଯେଉଁ ବାଟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି କାଲି ସେଇ ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେଇପାରେ ସେଟା ଭୁଲ ଥିବ। ଆପଣ ଶେଷରେ କ'ଣ କରିବେ? ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ ଭୁଲକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ଆଜି ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୋ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବେ। ତୁମେ ତ ଆଉ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛ। ସେଇ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା ଅନଲାଇନରେ ସେ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଗିର୍ଜା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗିର୍ଜା ଯାଅ କି ଅନଲାଇନରେ ଥାଅ, ତମେ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ତମେ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ? ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ନେବାକୁ ହବ। କାହିଁକି ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ? ତୁମେ ତ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲିକି ତୁମେ ମାନୁଥିଲ ନା, ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉଥିଲା। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲୁଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ନୂତନ ନିୟମର, ପୁରାତନ ନିୟମର ଭାବବାଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଅନେକ ଥର ଶୁଣୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତମେ ଗ୍ରହଣ କଲନି? ବଦଳିଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? ବାକ୍ୟଟା ଖାଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ବଦଳିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଜି ଗତ ରାତିରୁ ଖୁବ୍ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ସବୁ। ଆଉ ସତ କଥା, ଗିର୍ଜାର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ, ମୋ ଝିଅ ଆସି ତାର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ସେ କେତେଦିନ ଆସି ରହିଲା। ବନାତି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ସେମାନେ ଯିବାର ଥିଲା। ବର୍ଷା ଏମିତି ହେଲା, ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯିବେ ସେମାନେ। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ କମ୍ ସେ କମ୍ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସି ପାରିଥାନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ରେ ଗତ ରାତିରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ 2 ଦିନ କି କ'ଣ ହେଲାଣି, ସେ ରୋସାଲିର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ଟିକେ ଜ୍ୱର ଫର ଥଣ୍ଡା ହେଇକି। ଆଉ ସେ ଗତ ରାତିରୁ ତାର ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ବି ଟିକେ ହେଲା। ତେଣୁକରି ସେ ବସିପାରେ। ଏତେ ହେଲା ଯେ ହେଇପାରେ ତାର ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଥିବେ। ଆଉ ସେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ନ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ମିଲି ଆଉ ମନାତି ସେମାନେ ତ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ବି ରହିଲେ ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବର୍ଷାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ହଟେଇଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ତାର ରାତିରେ ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ସମୟରେ ମିଲି ଟିକେ ନିକଟ ରହିକି ତାର ସେବା ଯତ୍ନ ବି ନେଇଛି।
ତା ପାଖରେ ସେ ବସିଛି, ଆମେ ବସିଛୁ 3 ଜଣ, ମୋ ନାତି ମଧ୍ୟ। ତେବେ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ତ ଛୁଟି ଦିନ, ସବୁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଫିସ ସବୁ ତ ଛୁଟି। ଇଚ୍ଛା କରି ତ ଲୋକ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ ଗିର୍ଜାକୁ, ମଣ୍ଡଳୀୟ ଲୋକମାନେ କମ ସେ କମ ନାହିଁ, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସାହିରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଇଛି ପାଣି ହେଇଥିବ କହିକି ଚାକିରି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଅଫିସକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଗିର୍ଜା ଆସିବା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାହିଁକି? ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ, ଅବହେଳା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କୋଉ ବର୍ଷା ଆମକୁ ଭସେଇକି ନେବ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ସବୁ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ସବୁ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଲୋକ କେହି ଘର ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୁଟି ଦିନ, ଗିର୍ଜା ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ। ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସର, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ନାହିଁ। କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭିତରେ ଆସିଲେ, ବର୍ଷାରେ ଟିକେ ମାରିକି ପଶିକି ଆସିବ ତା ଗିର୍ଜା। ଆରେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ତ ଯାଇପାରୁନା, ଗୋଟେ ଛୁଟି ଦିନ ଅଛି। ନାଇଁ, ଛୁଟି ଦିନ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଆରାମ କରି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଥିଲେ କରିବା। ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୱେଷଣ, ସେଇଟା ନାହିଁ। ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବା, ଅନଲାଇନରେ ବସିଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ମୋହନାରେ ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ସେ ଶନି ଯୋଉ ରାଜସ୍ଥାନ ଏସବୁ ଦୂର ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବସନ୍ତୁ ଅନଲାଇନରେ। ସେମାନେ ସକାଳେ ଆସି ଗିର୍ଜା ବସିପାରିବେନି। କଟକ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିର୍ଜା ଆସିବା ଦରକାର। କାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆମଠାରେ? କୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ? ଦରକାର ହେଲେ ଫୋନ କରିକି ମୋର ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ କରିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ ଦେଇଦେବା, ସରି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ମୋର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି। ହେଇଗଲା ଏଇଟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ସେ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଗତକାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ କେମିତି? କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ହବ? ଆଉ ଗତକାଲି ହଠାତ୍ରେ ଆମର ସେଇ ମହରା ଗଜପତି ମହରା ଅଞ୍ଚଳର କୁଟିଗୁଡ଼ାରୁ ଆଉ ସେ ଗତକାଲିର ଆଉ ସେ ଲାଇଭ୍ ଇଏ ବୋଧେ ଆଉ ସର୍ଭିସରେ ଆଉ ସେ ମିସାଇଲ ଭାଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗତକାଲିର ଆଉ ସେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେଠି ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ସେ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଠାତ୍ ଏତେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ତାକୁ ଆଗରୁ ଡାକୁଥିଲେ ସୁରଜ, ଏବେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ମିସାଇଲ। ଆଉ ମିସାଇଲ ଅସହ୍ୟ, ହରଣୀୟ, ଅସହ୍ୟ ମିସାଇଲ, ତା ଭିତରୁ ସେ ମିସାଇଲ ମୁଁ ନାଁ ଦେବି। ସେ ସବୁ ୱାଚ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗତକାଲିର ଆଉ ଏ ଲାଇଭ୍ ସର୍ଭିସରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିବେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାପ୍ତ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କମେଣ୍ଟରେ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଇଂଲିଶ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଇକି। ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ପାଇକି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଠିକ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣ ନିଜେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମକର୍ମ ଏଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ଉପକାର ପାଇଁ ଆପଣ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଜାଣୁ ଆମେ ନିଜେ ଆଉ ସାକ୍ଷୀ, ଚକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ, ଆମେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ଗତକାଲିର ଆଉ ସେ ଲାଇଭ୍ ସର୍ଭିସରେ ସେ ଫେସବୁକ୍ରେ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ସ୍ଥାନ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି କି ନିକଟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ଏଇଟା ପ୍ରଶଂସା କରି କହିବି ନାହିଁ। ଆଜି ସିନା ଗତକାଲି ସିନା ବର୍ଷା ହେଲା, ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ତ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନ ତ ବର୍ଷା ହବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଯଦି ଆମେ କରିପାରୁଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା କାହିଁକି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ଏଇଟା ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ, ଏଇଟା ଅବହେଳା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କଥା। ସେଥିରେ କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆମକୁ ପୁରା ପ୍ରାଣପଣ କରିବାକୁ ଲେଖା, ସେ ପଥ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା କରି ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନହେଲେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ? ସମୟ ଆସିବ, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭେଦ ଆଣିବେ ପ୍ରଭୁ। ସେପାରେଟ କୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଡାହାଣ ପାଖରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ
ବାମ ପାଖେ ରୁହ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବେନି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ମାତ୍ର ଜିଖରୀୟ ପୁସ୍ତକର ତାର 14 ପର୍ବର ଶେଷ ଅଂଶରେ ସେ ଲେଖା ହେଉଛି, ତାର 16 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଜେରୁସାଲେମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଓ ପତ୍ରକୂଟୀର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆସିବେ। ପୁଣି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଜଳବୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ମିଶରର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେବେ ନ ଆସେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ପତ୍ରକୂଟୀର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଘାତ କରିବେ ସେହି ମାରି ସେଠାରେ ଘଟିବ, ଏହା ମିଶରର ଦଣ୍ଡ ହେବ। ଓ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ପତ୍ରକୂଟୀର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଦଣ୍ଡ ହେବ। ମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମକୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କଲା ପରି ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ସମୟର କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବାକୁ ସେବା କରିବାକୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଦଣ୍ଡ ହେବ, ମାରି ଘଟିବ, ମହାମାରୀ, ପେଷ୍ଟିଲେନ୍ସ। ଜଗତରେ ଏବେ ସବୁ ପେଷ୍ଟିଲେନ୍ସ ସବୁ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନ କଲେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ବିଷୟରେ 3ଟା କଥା କମ୍ ସେ କମ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କେବଳ ସେବା ନାହିଁ, କେମିତି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ? ସତ୍ୟ ଭାବରେ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ଉପାସନା, ସତ୍ୟ ଉପାସକ ମାନେ ପିତା ଚାହାନ୍ତି ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ବୋଲି ଯୋହନ 4 ପର୍ବ 23-24 ପଦରେ। ସତ୍ୟ ହେଲା ବାକ୍ୟ, ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ନୀତି ନିୟମ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ନ ଛାଡ଼ି ପାରିଲେ ନ ଛାଡ଼ିବେ, ଦିନେ ଜାଣିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତିର ସହିତ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇକି ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରୁଛି। ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିଷୟ ସବୁ ଆଉ ଉତ୍ତମ ବିଷୟମାନ ସବୁ ନେଇକି ଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ, କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ମାତ୍ର ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତମେ ଶୁଣିଛ, କାହିଁକି ତମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତମେ କଲ ନାହିଁ? ଏ ବାକ୍ୟ ସବୁ ତମେ ମାନିଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ। ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ତାହା, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ନାହିଁ। ଯୋଉଦିନ ଜଗତରୁ ଚାଲିଯିବା ଆମ ସହିତ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର କୌଣସି ଲୋକ ଯିବ ନାହିଁ, ପରିବାରର କୌଣସି ଲୋକ ଯିବ ନାହିଁ। ଏକା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବାକ୍ୟ କହିଛି ଶେଷ ଦିନରେ ତାହା ତାହାର ବିଚାର କରିବ। ବାଇବେଲ ବିଚାର କରିବ ଏ ବାକ୍ୟ କାହିଁ ତମେ ପାଳନ କର। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଠିନ ଭାବରେ କହିବେ, ତମେ ତ ପାଠ ପଢିଥିଲ, କାହିଁକି ବାଇବେଲ ପଢୁନଥିଲ? ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲ, ବାଇବେଲ କାହିଁ ପଢୁନଥିଲ? ବାଇବେଲ ପ୍ରତିଦିନ ପଢିବା ଦରକାର। ଜଣେ ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାର ହେବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ସେବା ହେଉଛି ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ ସେଇଟା ପିତା ଚାହାନ୍ତି କହିକି ସତ୍ୟ ଉପାସନା କରିବାକୁ ହେବ। ସେବାଟା ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଆଉ କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ନିତ୍ୟ ସେବା। ସତ୍ୟ ସେବା, ନିତ୍ୟ ସେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେପରି ଦାନିଏଲ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ସେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା। ଏ 3ଟା କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ସେବା, ନିତ୍ୟ ସେବା, ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା। ନିତାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଉ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିଲେ ନିଜେ ବି କରିବାକୁ ହବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ରବିବାରରେ ଥରେ କରିକି ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଆଉ ଜେନେରାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ମାନେ କରନ୍ତି ସେଇଟା। ତେଣୁ ସେପରି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଚାକିରି କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏପରି ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା ତାଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନାହିଁ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରାଣପଣ କରି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ।
समय आसो प्रभु अलग करे। जोहन 12 पर्व 26 पदरे प्रभु यीशु कहले जे मोर सेवा करे मोर पिता ताको सम्मान करिवे। आउ तापरे लेखा हो जगत रे जेते प्रकार सम्मान अच्छी लोक पाइया पाई चाहती से सब किछि नाही, ए सबू चली जीव। से दिन पिता जो सम्मान देवे से सम्मान तुल्य आउ किछि नथियो। से सब चिंता करंतु। आउ जो माने प्रभु को सेवा करंती समान को से सम्मान मिलियो। एवं प्रभु यीशु कहले मो जोठी अछि मोर सेवक सेठी रहिबो। स्वर्ग राज्यर कथा किए सब जानिछि। अल्प अल्प किसी विषय जानतु दर्पण देखला पर पाउल कहउछंती सेठी गले समस्त विषय जना पड़िबो। जने प्रभु स्वर्ग राज्य दर्शन किसी प्रभु ताको देखला पर से ताको गोटे बही लिखि सेटा मु पढ़ी स्वर्ग राज्य रे एते सब विषय सब रही जो बाइबल लिखा चक्षु देखिनी कर्ण शुनि हृदय जात ही ना एते विषय स्वर्ग रे अछि जे से सब जानिबा पई हेले गोटे वर्ष कि 2 वर्ष कि 10 वर्ष कि 100 वर्ष टाइम लागियो सेमते नाही। से लोक छंती अनंत काल दरकार, अनंत काल दरकार। एते विषय सब स्वर्ग रे अछि से सब जानिबा पई हेले मात्र जो माने पुनर्जन्म पाई नांते समान को स्वर्ग राज्य देखिबा को ही चांस नाही। भीतर जीवा तो अलगा कथा। आमान को समय दिया हिची प्रभुंकर सेवा आमान करिबा को हबो। नकले आशीर्वाद केमिति हबो। ब्रेन मेलेर मो पाखरे थिला चली गला केवल प्रभुंकर सेवा रे कौन सी प्रकार टिके एपाक सेवा मो हेले नाही। औषध पत्र व्यवहार करा कौन मृत्यु सरी की जाऊ थाए। मृत्यु रखा जीवा सदा प्रभुंकर अधीन। ए वाक्य मो पाई सफल। प्रभु जी कहले मु पुनरुत्थान जीवन जे मोर विश्वास करे मले बंचिथिले मरिबनी। ए वाक्य सफल। वाक्य सफल करी मु चली के मना करिवो के काटिबो तो प्रैक्टिकल विषय। आपनकर जीवन सेमति करंतु देखिबे जने प्रभु को लोक बोली अनेक स्पीकर जेपरि से मिसाइल गतकाली से जो कमेंट सेक्शन लिखछंती एमती गोटे दिन आसे बाइबल लेखा तुम निज मुख तुमर प्रशंसा न करू अन्य जने करंतु। एई प्रकार दिने प्रभु आमान को संबंध रे कथा कहिबे। प्रभु को मुख जहाँ प्रभु जार प्रशंसा करंती से परीक्षा सिद्ध। दिने प्रभु आमान धर्म कर्म जीवन सब को देखी से कथा कहिबे प्रशंसा करिवे। नले तो आम मान को से तिरस्कार मध्य से हुत करिवे। पुरस्कार देवे नले आमान को दंड देवे। स्वर्ग राज्य रे ग्रहण करिवे नचेत नरक रे आमान को निक्षिप्त करिवे। तेणुक से दिन को आमान को सम्मुख रखिकी आमान को कार्य करने को हम। सूर्य सद्व्यवहार कर काल मंद अटे बोली लेखा अछि। आगामी समय कौन हम प्रभु ही से सब कथा जानती। तेणु आती सूर्य अच्छी तार सद्व्यवहार करंतु प्रभु को सेवा करंतु। आउ कौन करंतु न करंतु प्रभु को सेवा करंतु। 3टा कथा मन रखी कहली सत्य सेवा नित्य सेवा मंडली सेवा। सत्य सेवा पवित्र आत्मा परिपूर्ण हूँ परभाषा कहतु भल रूपे ता तो बाइबल अनुसार बाइबल बाहर नाही। आउ परभाषा कहवाई टिके मन उणा करंतु ना द्विधाबोध प्रकाश करंतु ना कुंठाबोध करंतु ना स्पष्ट रूपे आउ से प्रथम ग्रंथ 12 पर्व 13 पर्व 14 पर्व रे पाउल निजे श्रेष्ठ प्रेरित मान मध्य से परभाषा सम्बन्ध केते कथा से लिखुचंती। अन्य स्थान रे मध्य अछि पुरातन नियम नूतन नियम रे पवित्र आत्मा रे पूर्ण होइकि यथेष्ट परभाषा कहंतु आपन आत्मिक जीवन आपन टाणुआ हेबे। मते जदि भाबुछंती मो स्पिरिचुअली स्ट्रांग अछि नाना प्रभु आश्चर्य कोन प्रभु मो पई बहुत द्वारा करूछंती विश्वास रो अनेक विषय दे मोर सुनछंती से मूल रे परभाषा पवित्र आत्मा प्राप्त ही पर्व खाली पवित्र आत्मा पाइले होनी यथेष्ट परभाषा कहतु बाइबल लिखा होची। दुखर विषय बहुत कम लोक माने ए कथा कहते अनेक शिक्षा दियंते ना। आउ बाइबल जहाँ कहूँ से बाइबल बाहर ना कौन सी मंडली नीति नियम मंडली नीति नियम मनीष मैंने करिसंती छाड़ी दियंतु से लोक मैंने नहांती आज जगत रे आमने मध्य रहिबा नाही। बाइबल जहाँ कहूँ ताहा अन्य पाठशाठ पढ़ी सब जो जानलु कहीं निजे बाइबल पढ़िया नहीं मत परिवर्तन आम सेमती देखे मो बाइबल भितर कौन अच्छी पशिगली आपन भी पशिया कह सत्य उपासना आउ कौन ना नित्य उपासना सबुदिन करने को दिने 2 दिन नहीं प्रत्येक दिन खाद्य खाऊ प्रत्येक दिन विभिन्न प्रकार कर्तव्य कर्म करूँ आत्मिक खाद्य दरकार। तेणु सुविधा हेल्ले केबे कर नहीं प्रत्येक दिन करंतु तार फल आपण पाइबे। से धारण करवा संगी मान परी ईश्वर निकट मुखापेक्षा ना एवं मंडली सेवा सेटा केवल छाड़तु ना बाइबल स्पष्ट लेखा होची एवरी 10 पर्व 25 पदरे मंडली उपासना त्याग कर नहीं विशेषकर प्रभु दिन अति निकटवर्ती बोली
ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବେ ଆଉ କୋଉଠି ସେମିତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେମିତି କରିବେ ଆଉ କୋଉଠି ସେମିତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାନି ଖାରବା shabaria ଲାରାବାନି କାରାବାନ୍ଦା ଲାରାବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନାନା ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ଆମକୁ ଜଗତରେ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ କହିଅଛ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପରକାଳରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସହିତରେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ବିଷୟ ସବୁ କହିଛ। ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ସେବା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ତୁମେ ଆଣିବ। ଉଦାରବାନି ଖାରବା। ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ସେବା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଜଗତ ପ୍ରତି ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଦଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ତୁମର ସେବା କରିବା କଥା ସେପରି ଭାବରେ ଆମେ କରୁନାହୁଁ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବଦଳି ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଉତାରାବାନି ଖାରାବା ଶାକାଲାରାବା। ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ତୁମର ସେବାରେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି ହଉ। ସମସ୍ତେ ତୁମର ସେବା କରନ୍ତୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କହିଛ, ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ଜଳରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ, ପୃଥିବୀ ସେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମାରେ ଆଉ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ସମୟ ଆସିବ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଷ୍ଠ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିବ। ଉରାବାଶାବାରିଆ ଲାରାବା ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା ତ୍ରାମାନା କାରାବା। ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରয়োଜନ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କର। ତୁମର ଶାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। ପାପ କ୍ଷମା କର, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କର, ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ, ଅଭିଷେକ ହେତୁ ଜୁଆଳି ବିନଷ୍ଟ ହଉ। ବିଶେଷ କରି ଏ ଅଞ୍ଜନା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇ, ତାଙ୍କର 4 ଝିଅ, ସେମାନେ ପ୍ରତି ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ଏ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟା କର। ସେ ଅଞ୍ଜନାର ସ୍ୱାମୀ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥତା ଦାନ କର। ଅଭିଷେକ ହେତୁ ଜୁଆଳି ବିନଷ୍ଟ ହଉ। ଉଦାରବାନି ଖାରାବା ଶାକାଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଠିଆ କର, ଯେପରି ସେମାନେ ଠିଆ ହେବେ ତୁମ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ପିଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୟା କର। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ଦେବତ ସିଂ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମତେ ଶୁଣେଇଲ। ଆଉ ସେ 1981 ମସିହାର ଶେଷ ସମୟରେ ତାପରଠାରୁ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପାଇଁ ଠିଆ କର। ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମକୁ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ସେବାଜନା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉରାବା ଶାକାଲାରାବାନି ଖାରାବାନ୍ଦାନାମା। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି ହଉ। ତୁମର କଣ୍ଡାବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସରପ୍ରାଣତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the mighty name of Jesus, we have the victory. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଆମେନ୍।